Let's move on to class. So last class, what we discussed? Terraform. So meta arguments, right? Clear? So what are the meta arguments? Count depends on for underscore each provider and life cycle. So already right, count and depends on for each loop how to use and all. And yesterday mostly we discussed the last class Terraform life cycle. This is very very important. Enter also many people asked this question. So what are those? Create happens. Still create before destroy. Create underscore before underscore destroy. Next prevent destroy. Prevent underscore destroy. Next what is third one? Ignore changes. Clear? These are three last class we discussed, right? Anyone any doubt here? Clear? Create before destroy and prevent destroy, ignore changes. Okay. So let's move on to practically. So how it will work? Where is this? Go to here. Go to here. Go to 4.1. This is the life cycle. Copy this one. Go to Terraform classes. Just paste it. Go to here. Go to here. Go to here. What is this? Create before destroy. Open this one. Which is provider? Open this. This is a provider, right? US is one. I need to add access key and secret key. That's it. Where is that one? Go to here. Go to here. Main dot. As of now, I didn't configure that one, right? Just copy this one. That's it. Go to here. Freevo cycle. You destroy. Open this one. Just paste it. Remaining story same only. These all are same only. No need to worry. Anyone any doubt here? This is the provider block. This is the Terraform block. Now go to actual code. This is our EC2 instance. So here we are using create AWS resource, AWS underscore instance web. And this is the AMI. And so this is the currently we are using availability zone US hyphen East hyphen 1A. I need correct AMI. How to get AMI? That is correct or not? I don't know. How to get? How to get AMI? Go to EC2 Create and instance. create launch instance, create instance. Just copy this one. Which region? I am in Mumbai region. But my access key, secret key belongs to which region? North Virginia. I need to get AMI here only. I hope you got it right. Anyone any doubt here? Clara. Hello. Yes, sir. Okay. Clear, sir. Just copy that particular region only. So I need this AMI. Otherwise it won't work. That AMI does not exist like this, we'll get error message. And AMI. And what is the instance type? Which type you want? Same. Micro is enough for me. And availability zone US East one. That's it. So currently I commented this one. First let me run it. So how to run it? Here anyone any doubt?
Avani, Yashwant, clear? Ganesh. So only AMI instance type availability zone. Currently, I am going to execute my infrastructure here. US East 1A. Right now, I commented this one. We'll see later. Okay, how it will work. This is the tag name. That's it. And this is the so provider and all nothing. This is as usual. Same story only. That's it. Now let me run it. What is the first command? Which one? How to run it? Terraform init. Terraform. Before that, if we have anything, that delete it. I don't have anything, right? Okay. Or someone is running. Amanta. Good morning, Emma. Okay. Go to here. Leave this one. Go to here. Terraform. Terraform. First command init. So init means it is downloading the relevant provider plugin. So currently I am using AWS provider. So AWS related plugin should be plugin should be downloaded to your local machine. That's it. So once that is done, next command. This is same only. Daily we are using same thing only, right? That's it. And so this is the main. So now we are going to discuss life cycle. Very important. So life cycle are three types. Create before destroy, prevent destroy, ignore changes. Create before destroy means in the name itself we can understand. Create before destroy. Before removing my resources, what you need to do? ఏం చేయాలి? Destroy. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్. అంటే డిస్ట్రాయ్ చేసే ముందు we want to create the Create. that's it. Nothing. You see. Okay. Next, what is next command? Terraform plan. Now I am going to create only one instance. See current which availability zone? US East 1A. I am going to launch my instance US East 1A. Check it. But right now I commented this one. Check it. Plan. So now it will go into see plan is one resource going to add. What is the next command? Terraform apply hyphen auto hyphen upload. Terraform so hyphen auto upload. Now it is launch one instance. Which region it is going to launch? Only US East 1A. I hope you got it right. Clear? Anyone any doubt? Still No doubt. Now check it. It is creating the instance. Go to here. EC2 running instances. Now check it. One instance is launching. What is my tag name? Web1. Correct, right? Web1. Now still it is creating. Wait. Once it is created, if I run same command, I didn't change anything my script. I didn't change anything. I am not going to change anything. I am not going to change anything. Just I am rerunning it. If I rerunning it, what is happening? Resource is added. So one instance is created. If I run same time, if I run again same script one more time, what is happening? Anyone? I am giving again apply command. It is going to create add, 0 to print, 0 to destroy. 0 to destroy because same configuration already available. Correct? అంటే నాకు సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ సెటప్ నాకు ఉంది. వై ఐ నీడ్ టు అగైన్ క్రియేట్ సేమ్ న్యూ వన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్. క్లియర్? నేను రన్ చేస్తున్నాను. సీ హియర్ నథింగ్. క్లియర్ హేమంత్? హియర్ ఇంటర్లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. నాకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, సేమ్ రిసోర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తుండా, మళ్ళీ ఇఫ్ ఐ రన్ సేమ్ స్క్రిప్ట్
Again, it will create new instance or it won't do anything. It is refreshing. See here, it is refreshing the state file. Right now, we don't know, right? What is state file? Leave it. See, no changes. No changes, correct? No changes sir. means already నాకు same ఉంది. See, 0 to added, 0 to destroy, 0 to changed. Now, what I am going to do, I am going to enable this one, life cycle rule. So, which block we need to add life cycle rule? Provider block, Terraform block or resource block? Which block? Resource. Yes, resource block. This is a good interview question. So, we need to add the life cycle rule. If you want to add life cycle rule, which block we need to add? నేను ప్రొవైడర్ బ్లాక్లో యాడ్ చేయాలన్నా రిసోర్స్ బ్లాక్లో యాడ్ చేయాలన్నా టెరాఫామ్ బ్లాక్లో యాడ్ చేయాలన్నా విచ్ బ్లాక్ రిసోర్స్ బ్లాక్ నౌ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ రైట్ హియర్ రిసోర్స్ దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్ కరెక్ట్ దిస్ ఈస్ ద Yes, sir. రిసోర్స్ బ్లాక్ అండర్ రిసోర్స్ బ్లాక్ ఐ యాడెడ్ నౌ ఐ ఎనేబుల్ సో లైఫ్ సైకిల్ create before destroy. I enable this one. Again I am running. Observe it. What is happening? Same command I am running. Terraform plan. If you have doubt, we can run Terraform plan also. See here, failure to load plan. So the system cannot Terraform. What is sorry? Plan, right? PLA plan. Okay, Terraform plan. Now I enable the life cycle rule. Just I am running the same thing only. I didn't modify anything existing script. Just I enable my life cycle rule. Just guess it. If I run this, now apply command, it will create new resource or it won't create. Previous scenario clear. I hope everyone know. Correct? It will create the new one, sir. Previous scenario clear, right? నేనేం Yes, sir. మాడిఫై చేయలేదు మళ్ళీ నేను రన్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ రిసోర్స్ నౌ సీ హియర్ ఐ ఎనేబుల్ సో లైఫ్ సైకిల్ రూల్ అగైన్ ఐ ట్రై టు రన్ ఇట్ సో ఈస్ దర్ ఎనీ చేంజెస్ నో చేంజెస్ కరెక్ట్ నో Yes, sir. now what I am going to do, now come to script, I am going to comment this one, I am going to enable this one. Now clear? So my instance ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది ప్రీవియస్ 1A లో క్రియేట్ అయింది. If you have doubt, go and check it here. Refresh it. Refresh చేయండి. సో నా ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇది? See here, availability zone. Which zone I created? 1A. Now I updated my script. Now I changed. I don't want here. I want to create here. Now I changed the availability zone. Now life cycle also enabled. Now try it. I am running a Terraform plan. Now guess it. What is happening? It will create or it won't create? No problem. చెప్పండి ఆన్సర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆర్ కరెక్ట్ నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేశాను అవైలబిలిటీ జోన్. చేంజ్ చేసి మీనింగ్ ఏమి అక్కడ వద్దు నాకు క్రియేట్ చేయనే కదా. Yes, sir. It will create. 100% it will create. There is no doubt. But here we need to understand. ఇప్పుడు 1Bలో క్రియేట్ చేసింది. వాట్ అబౌట్ 1A? ఈజ్ ఇట్ స్టిల్ అవైలబుల్ ఆర్ ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్? It's still available, sir. Still available? What Yes, about sir. others? Because we did, sir. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? Terraform apply. APPLY. ఇవే ఇంటర్లైడ్ క్వశ్చన్లు మనం అప్లై ఐఫన్ ఆటో ఐఫన్ అప్రూవ్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. జస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. సీ హియర్ ఇక్కడే కూడా చూసుకోవచ్చు మనకి. రీప్లేస్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది got it? Yes, sir. Must be replaced. Now see here, plus means adding, minus means removing. These all are common. Minus అంటే ఇవన్నీ తీసేస్తుంది ఎగ్జిస్టింగ్, ప్లస్ అంటే న్యూలీ యాడ్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్.
Now check it. I am using Terraform auto approve. Very simple concept, but we need to understand it. That's it. Nothing. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను, అవైలబిలిటీ 1లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశా. ఫస్ట్ టైం ఐ క్రియేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ అవైలబిలిటీ 1A. And if I run same script, it won't create anything. I enable life cycle also, it won't do anything. Now what I did, I changed my availability zone. See here, 1 to destroy, 1 to add. Create before destroy. అంటే ఒక తీసేస్తాను, అది తీసే ముందు ఏం చెప్పింది, ఏం చేయాలని చెప్పినాము, వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్ రూల్? ఈ నేమ్ అర్థమైందా? క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ అంటే మీనింగ్ ఏమి, తీసే ముందు ఏం చేయాలి, నాకు క్రియేట్ చేయాలి, అంతే మీనింగ్. వెరీ సింపుల్. సి నాకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నది, ఫస్ట్ క్రియేట్ వస్తుంది, దెన్ ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్. సార్ ఒక డౌట్ సార్, అది ఎక్కడ డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది సార్? 1 year 1 yearలో. సి నౌ డిస్ట్రాయింగ్. ఫస్ట్ ఏమైంది చూడండి, గాట్ ఇటా, క్రియేట్ అయిందా? నెక్స్ట్ ఎనీ డౌట్ హియర్? వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. డిస్ట్రాయ్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి, నాకు క్రియేట్ చేయాలి. దాట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. సో నాకు 1 yearలో తీసేస్తుంది. జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి రీఫ్రెష్ కొట్టండి, ఆ 1 yearలో నీకేం చేస్తుంది, టర్మినేట్ చేసి ఉంటుంది. నౌ సీ హియర్, షట్ డౌన్. కరెక్ట్, క్లియరా? ఇది 1 year. నా 1 year రైట్. 1Bలో ఏం చేస్తుంది, లాంచ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తా ఉంది. దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే ముందు ఏం చెప్పినా నేను, డిస్ట్రాయ్ చేసే ముందు క్రియేట్ చేయమన్నా. వెరీ సింపుల్ మీనింగ్. ఇదేందో డౌట్ ఉందా? ఎనీ డౌట్ హియర్? వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్, అంతే కదా? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎవ్రీవన్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే నాకు ఇన్స్టెన్స్ న్యూ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. నేను లైఫ్ సైకిల్ ఏం చేశాను, జస్ట్ క్రియేట్ చేయమన్నా, యాడ్ చేశాను. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ ట్రూ అని పెట్టాను. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ నో. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ట్రూ అని యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ మై ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ 1A, నవ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు 1B. సో నాకు ఇక్కడ 1Bలో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయింది ఫస్ట్ టైము. నెక్స్ట్ 1Aలో ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. గాట్ ఇటా? వెరీ సింపుల్. I hope you got it right. Very very important. Anyone still doubt? Nothing. Concept simple only, but we need to understand. I hope you got it right. Clear? Yes sir. Okay. Next, second one. Second life cycle ఏమి, prevent destroy. ఇప్పుడు unfortunately, let me wait. Still it is destroying. It will take time. See, 1 to added, 1 to destroy. What is this meaning? ఒకటి యాడ్ అయింది, ఒక రిసోర్స్ని డిస్ట్రాయ్ ఎక్కడైంది, 1Aలోనా 1Bలోనా? 1A. సో యాడెడ్ విచ్ రీజియన్, 1B ఆర్ 1A? 1B. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. 1Bలో యాడ్ చేశాను నీ రిసోర్స్ని, 1Aలో ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేశాను. నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, now very simple only. This is also okay. Here also we can try, no need to go another one, right? Here also I can try it. So what is the next option? Destroy. So destroy means just only this line, prevent destroy. మీరు ట్రై సపరేట్ ట్రై చేయండి, జస్ట్ సేమ్ ఓన్లీ. ఎనీవే ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్, రైట్? I am going to do here only. So I am commenting this one. Just I am adding this one. Prevent destroy.
అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ ఐ యూజ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్, ఇప్పుడు నేను దీన్ని కూడా కామెంట్ చేస్తాను. నేను డిస్ట్రాయ్ ఇస్తే వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ కాదా? నేను Not ఇన్స్టెన్స్ working. మొత్తం తీసేయాలి. 100% ఇట్ విల్ వర్క్, నో డౌట్. క్లియర్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్ అన్నాను. ఇప్పుడు నేను డిలీట్ అంటే రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సిఎండి, సో టెరాఫామ్ ప్లాన్. జస్ట్ ఐ మోడిఫై చేసా కదా, చెక్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ లీవ్ ఇట్. దిస్ అండ్ ఆల్ నో నీడ్. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ టెరాఫామ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్. దిస్ అండ్ ఆల్ నో నీడ్. జస్ట్ ఐఎమ్ రిఫ్రెషింగ్ ఓన్లీ Terraform planner. Now I'm using command terraform destroy. Destroy means 100% it will remove the existing resources. Now I added one life cycle. Prevent destroy. What is this meaning? Unfortunately, if you run, I created so real time ఎలా ఉంటుంది, నాకు 100 రిసోర్స్లు క్రియేట్ చేస్తున్నా, లేదా 50 రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం రియల్ టైంలో. కొన్ని రిసోర్స్లు నాకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్ట్రాయ్ ఇట్. ఈవెన్ బై మిస్టేక్ మీరు డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ యూస్ చేసినా, వీ డోంట్ వాంట్. 1 minute. Sorry. Now change, right? Now I'm using so Terraform. Directly I'm using destroy. Is it working or not? Anyone guess it? ఇప్పుడు నేను ఒక రిసోర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను, EC2 ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. I don't want to delete this instance. I don't want to destroy. Even if you use Terraform destroy command. Now it will going to destroy or it won't destroy? అవనీష్, హేమంత్, మీనింగ్ మనం యాడ్ చేసాం లైఫ్ సైకిల్లో. జస్ట్ Yes. ఇప్పుడు నాకు డిస్ట్రాయ్ అవుతుందా కాదా? అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? ఈ రిసోర్స్ నేను ఏం యాడ్ చేశానా, లైఫ్ సైకిల్ యాడ్ చేశాను. ఏమని చెప్పినాను? Prevent destroy. ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. ఈ రిసోర్స్ నాకు తీయకూడదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్ట్రాయ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డెలీట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిమూవ్. I added a life cycle in particular resource. It is refreshing the state. It will get one error message. మీకు ఏమొస్తుందో ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. సేవ్ చేసామా లేదు ఫస్ట్? నేను సేవ్ చేశాను కదా. ఓకే, సేవ్ చేసి నీకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, రావాలి కూడా. దట్స్ ఇట్. Anyone any doubt these two? See, instance cannot be destroyed. Resource AWS underscore instance web the life cycle prevent destroy set. ఏం సెట్ చేస్తున్నావు అంటే దీనికి వాట్ ఈస్ సెట్? Prevent. I hope you understand, right? Yes, sir. That's it, very simple. Next, third one. Now first you understand, second also okay, clear. Third one, ignore changes. థర్డ్ వన్ ఏమి, ఇగ్నోర్ చేంజెస్. ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏమి, నేను ఒక మెసేజ్ పెట్టాను మీకు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ దిస్ మెసేజ్ అంటాను. వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? అవనీష్, ఎనీవన్ క్లియర్? నేను ఒక మెసేజ్ పెట్టాను, మెసేజ్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అన్నాను అంటే మీనింగ్ ఏమి, డైలీ మన దాని గురించి నువ్వేం పట్టించుకోవద్దు, లీవ్ ఇట్, టేక్ ఇట్ ఈజీ. కరెక్టా? Yes, sir. దట్స్ ఇట్. నౌ ఇగ్నోర్ చేంజెస్. సీ హియర్, ఇగ్నోర్ చేంజెస్ ఓన్లీ. ఇగ్నోర్ చేంజెస్.
మీకేం కావాలి? ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను. నేను అన్నీ ఒకే దీంట్లో అప్లై చేస్తున్నాను. వెరీ సింపుల్, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుందని. వేర్ ఈజ్ మై ఫైల్? దిస్ ఈజ్ మై టెరాఫార్మ్ క్లాస్. try Terraform. Before this, try open this one. That's it. Now these two, I am commenting this one also. What is third one? Ignore changes. Ignore changes ante, so here ignore changes to tags, for example any EBS value, if you want to ignore anything, so that and all we can add it here. Now ignore changes, I am using tags. ఇప్పుడు ట్యాగ్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి ట్యాగ్ ఏమి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్? వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ ఫర్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్? ఇన్స్టెన్స్ ట్యాగ్ ఏంది ఇక్కడ? web1, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను రియల్ టైంలో, సో దిస్ ఈజ్ మై టెరాఫార్మ్ రిసోర్స్. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా స్క్రిప్ట్లో అప్డేట్ చేయను, ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తాను. ఎక్కడ? మై డైరెక్ట్గా రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. See here, select, click on this, go to tags, already tag name undi, name equal to web1 undi, manage tags. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, యాడ్ న్యూ ట్యాగ్. ఓకే, నేమ్ ఈక్వల్ టు env ఈక్వల్ టు జస్ట్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, నౌ గాట్ ఇట్. క్లియరా? ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేశాను. సేవ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ, అంటే రియల్ టైంలో నాకు డైరెక్ట్గా నేను చేశాను, లైవ్లో అప్డేట్ చేశాను. నా ఇఫ్ యూ గో టు హియర్, నీ స్క్రిప్ట్లో ఈ ట్యాగ్ ఉందా? ఈ ట్యాగ్ ఉందా నీ స్క్రిప్ట్లో? నో, రైట్? అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అని యాడ్ చేశాను. నేనేం చేశాను, లైఫ్ సైకిల్ ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అని యాడ్ చేశాను. ఇగ్నోర్ చేంజెస్లో ఏం పెట్టాను, ఓన్లీ ట్యాగ్స్ పెట్టా. వీ క్యాన్ యూజ్ EBS, వీ క్యాన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఎనీథింగ్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఐ డోంట్ వాంట్ అప్డేట్ ఇన్ మై స్క్రిప్ట్, ఐ డోంట్ వాంట్ అప్డేట్ ఇన్ మై స్టేట్ ఫైల్. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఫైల్ అమ్మా. ఇక్కడ ఇది స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది మీకు, ఇది రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇక్కడ ట్యాగ్ ఏముందో చూడండి, ఇది ఇంకా మీకు చెప్పలేదు, ట్యాగ్స్. సో ఇక్కడ ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది మీకు? వేర్ ఈజ్ దిస్ ట్యాగ్? ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది? web1 అని ఉంది. ట్యాగ్ ఏముంది మీకు? web1 అని ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే మన లోకల్లో ఏముందో నీ క్లౌడ్లో కూడా అదే ఉంది. క్లౌడ్లో కూడా ఏముంది? సేమ్ అదే ఉంది. క్లౌడ్లో కూడా సేమ్ అదే ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఐ డిడ్ంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై లోకల్. నా లోకల్ నేనేం చేంజ్ చేయలేదు, డైరెక్ట్లీ ఐ అప్డేటెడ్ ఇన్ మై రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో నెక్స్ట్ టైం నేను రన్ చేస్తే, డూ యూ వాంట్ టు అప్లై దీస్ చేంజెస్ ఫర్ అదర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ నాట్? ఐ డోంట్ వాంట్. అంటే నెక్స్ట్ టైం నేను రన్ చేసినప్పుడు ఈ చేంజెస్ నాకు ఎఫర్ట్ కాకూడదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ గో ఫర్ ఇగ్నోర్ చేంజెస్. ఇక్కడ నీకు చూడు, ఓన్లీ ట్యాగ్ ఏ ఉంది, web1 ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీ హ్యావ్ 2 tags. I updated one more tag also. See here, if we click on, I updated one more tag. ఇది నీ లోకల్లో ఉందా ఇప్పుడు వరకు? అట్లీస్ట్ గెస్ ఇట్. నో. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ టైం ఐఎమ్ రన్నింగ్ మై స్క్రిప్ట్. సో టెరాఫార్మ్ ప్లాన్, ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అంటే నేను మాడిఫై చేసి నువ్వు పట్టించుకోవద్దు, దట్స్ ఇట్. నా రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నువ్వు ఏదైనా మాన్యువల్గా అప్డేట్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ నువ్వు పట్టించుకోవద్దు అని మీనింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు అప్డేట్, we don't want to do anything in our local script, don't want to update local, that's it. I hope clear, right? Anyone, any doubt? సేమ్ ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అంటే మనం కూడా మెసేజ్ పెడతాం కదా, ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అంటే సో డోంట్, సో టేక్ ఇట్ దిస్ మెసేజ్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. క్లియర్ హేమంత్?
క్లియర్ అన్న. నేను లోకల్లో మాడిఫై చేశానా, నా రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాడిఫై చేశానా? నా యాక్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మాడిఫై చేశాను. Yes, sir. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, స్క్రిప్ట్లో మాత్రం నేను ఏం చేశాను, ఇగ్నోర్ చేంజెస్ దీన్ని చెప్పాను. ఏం చెప్పినావు, ట్యాగ్ని ఏదైనా ఎవరైనా మాడిఫై చేస్తే డోంట్ ఇగ్నోర్ అని చెప్పినాను. నేను ఓన్లీ ట్యాగ్ని పెట్టాను ఇక్కడ. ఈ ట్యాగ్లు ఎవరైనా మాడిఫై చేస్తే ఆ ట్యాగ్లని నువ్వేం పట్టించుకోవద్దని చెప్పినాను. సో దట్స్ ఇట్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ప్లాన్. సీ హియర్, నేను ప్లాన్ అని యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. నీకు ఏదైనా చేంజెస్ కనిపించిందా? నో No చేంజెస్. Yes, sir. అంటే మీనింగ్ ఏమి, మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసినాం. ఏ ట్యాగ్లు ఏదన్నా చేంజ్ చేస్తే నీ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ప్లీజ్ లివ్ ఇట్, ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. Okay. Clear? So these are very, very, very important. So try to understand, practice it. If we have any doubt, we can ask later also, no problem. Clear? Clear. Okay. Very, very important. This one. Mostly మనకి ఇంటర్లో 90% వాళ్ళ, so they are asking this question. That's it. Now go to here. Now we'll see where is this cloud formation ఎంత వరకు వచ్చింది. Go to here, resources. Okay, this set, right? Life cycle and all depends on count and all, already we saw. Now next very, very important, variables. So what is variables? A1 మనకి variables అంటే just this is like declaring any variable. Chart GPT. There is 3 types of variables. Input variable, types of Terraform variables. Input variable, output variable, local variable. These are the 3 types of variables. What are the variables? Input variable, output variable, and local variable. Input variable, output variable, and local variable. So these are the variables. We'll see this and all. This is the string type. String means this is the text related. We can pass like this. Number type, we are giving number. You know, right? Boolean. Boolean means we are giving true or false. And list means these are the group of items. And it is allowing duplicate. And it is following insertion order. And set means it won't allow any duplicates. This is unorder in queue values. Map means already for loop lo మనం యూస్ చేసాం, for each loop లో key and value format. And these are the object type. We can pass the dictionary format like key and value. And tuple means this is also like key and value format. And this is the mixed types. And this is the, you know, right? This is mutable object. Immutable object. We cannot change anything. These are the types. Very simple only. Just go through it. Already you know a few things. Same shell scripting lo మన service centered variable, how to declare variable, how to assign value to variable, how to call that variable. So same way here also. Now so now come to here. This is basic input variable example Terraform. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఎలా కాల్ చేయాలి, హౌ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ అండ్ హౌ టు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ ఎనీ వేరియబుల్ ఇన్ Terraform, వీ నీడ్ టు గివ్ variables.tf file. This is the default file name. So if you want to declare any variables, now I'm copying same thing only. Copy this one. I'm going to create one more file. Where we need to create? This is the variables, right? First copy this one. I'm coming to my local. I'm paste it here. Okay. Now open this one. And open input variable. See here, there is many ways we can use input variable. Okay. First click on basic input variable. And open this input variable.tf file. This is a separate file. So here they are using, so this is a variable name, AWS_region, and variable EC2-IAM-ID, and variable, this is the instant
count how many numbers you want. So like this, we can declare many variables. Whatever you want, that is your wish. No need to worry. But real time, we can see many variables. So so this is the which type I am mentioning. Which type? AMI ID. Which type I am mentioning? String type. String means we can give double quotation. Here I am giving number. Type equal to number they given. This is the what type? Can I pass string also here? నేను ఎలా ఇవ్వచ్చునా ఇక్కడ డేవన్ ఇచ్చినాను. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? టైప్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ అని చెప్పినాను. నెంబర్ మీన్స్ 0 to what Hemant? Numbers means 0 to 9 only, right? If you want to Yes, sir. give any number, we need to pass 0 to 9 only. Yes. So if you give like this, it will throw error. ఇది స్ట్రింగ్. ఇది స్ట్రింగ్ మీన్స్ డబుల్ కొటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హేమంత్ ఇచ్చినాను, యశ్వంత్ ఇచ్చినాను, అవనీష్ అని ఇచ్చినాను. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సి ఏ టైప్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ అని చెప్పినాను. రీజన్ ఏం చెప్పినాను? యుఎస్ ఐఫన్ ఈస్ట్ ఐఫన్ 1 అని. దిస్ ఇస్ స్ట్రింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇలా ఉండాలి మనకి. స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఇలా పాస్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్ అని ఇచ్చినాను, దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్. నేను ఇప్పుడు డెవాప్స్ నీకు, సో నేను 10,000 ఇచ్చినాను, 1000 రూపీస్. నౌ దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్ ఆర్ నెంబర్? దిస్ ఈజ్ అ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు నేను దేనికి ఇలా పెట్టినా నేను, నా వాట్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. నౌ ఈజ్ ఇట్ నెంబర్ ఆర్ నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీట్ యాజ్ స్ట్రింగ్? గెస్ ఇట్ అట్లీస్ట్. ఇప్పుడు నేను తీసేస్తే 100% దిస్ ఈజ్ నెంబర్, నో డౌట్. నేను తీసేస్తాను అనుకో 100% స్ట్రింగ్ నెంబర్ ఓన్లీ. క్లియర్ హేమంత్? Clear. నేను ఎలా పెట్టినాను, ఇప్పుడు నాకు సిస్టమ్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది? దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, దిస్ ఈజ్ అ నెంబర్. స్ట్రింగ్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, దట్స్ ఇట్. నేను ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ బూలియన్. బూలియన్ అంటే ఓన్లీ టూనే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, నథింగ్. దీనిలో మళ్ళీ లిస్ట్ ఉంటుంది మనకి, సెట్, ట్రిపుల్, మ్యాప్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్. దిస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ ఓన్లీ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. వేరియబుల్, దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్. వేరియబుల్ నేమ్ AWS underscore region. So here we can pass 3 arguments. They are passing description. This is not mandatory. Description. We can give anything, whatever we want. Okay. This is my region. Next, type. Type equal to which type? Whether it is string, whether it is number, or whether it is boolean, whatever you want. క్లియరా? సేమ్ ఇక్కడ ఎలా డిక్లేర్ చేసాము, టైప్. డిఫాల్ట్, నాకు డిఫాల్ట్కి ఏం కావాలి, ఏ రీజియన్కి వెళ్ళాలి, DFAULT డిఫాల్ట్. ఐఎమ్ గివింగ్ యుఎస్ ఐఫన్ ఈస్ట్ ఐఫన్ 1A1 or whatever you want. So in that case, what is the type? Number or string or boolean? Clear? Anyone, any doubt here? This is nothing but variables. I am going to declare one variable, just whatever we are mentioning, that this is nothing but declaration variable. And same way, see, they are using ID, AMI ID. You know, right? AMI ID. What is the AMI ID here? Previous one. What is the AMI ID here? Here we are using AMI ID. Here hard coded. Instead of hard coding, now I am using this one. Now I am using same thing. Where is this? Go to here, last one. Copy this one. First copy everything. Where is my file? Go to here, this file, and I am declaring variables. Now here I am using so variables, region.
US is to 1. So, or we can use instance type, right? Whatever you want, instance ID, AMID. 1 is enough for me. We can easily understand. We'll add later this and all. Right now, leave it. Okay. Now, variable equal to EC2 underscore AMI underscore ID. Description, whatever you want. We can add DevApps, AMI ID, string, type equal to string AMI ID. So, what is the AMI ID? This is my AMI ID. I am passing here. Now, how to call this one in our here. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సపరేట్గా వేరియబుల్గా డిక్లేర్ చేసినాను. నా హౌ టు కాల్ ఇట్, నేను ఎలా కాల్ చేయాలి దీన్ని? హౌ టు రీడ్ దీస్ వాల్యూస్ హియర్ ఇన్ అవర్ రిసోర్స్. అర్థమవుతుందా? వెరీ సింపుల్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ నేను డిక్లేర్ చేసినాను. టైప్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్, డిఫాల్ట్ ఏఎంఐడి ఈక్వల్ టు నేను సెట్ చేశాను. ఈ ఏఎంఐడిని నేను హౌ టు కాల్ హియర్. ఎనీవన్? ఇప్పుడు నేను ఎలా కాల్ చేయాలి ఇక్కడ? హౌ టు రీడ్ ద వేరియబుల్స్, వేర్ డాట్ యువర్ వేరియబుల్ నేమ్. క్లియరా? అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చినా ఒకటే, ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చినా ఒకటే. ఇంతకుముందు ఎలా ఉంది? ఏఎంఐ ఈక్వల్ టు ఐ హార్డ్ కోడెడ్. నేను ఇలా ఇస్తాను, రెండు ఒకటే అమ్మా. దర్ ఈజ్ అవుట్పుట్ నో చేంజ్. బట్ రియల్ టైం, ఎందుకంటే రియల్ టైం మనకు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, నో నీడ్ టు హార్డ్ కోడ్ ఎవ్రీథింగ్. మనం అన్నింటిని హార్డ్ కోడ్ చేయము, సపరేట్ చేస్తాం. ఫైల్స్ నేను ఏం చేస్తాం? సపరేట్. ఇఫ్ ఎనీవేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై వీ కెన్ ఈజీలీ అప్డేట్ ఇట్. ఇప్పుడు బోత్ సినారియో సేమ్ ఓన్లీ. మీరు ఇలా రాసినా ఒకటే. ఇప్పుడు ఇలా రాస్తే నో నీడ్ టు డిక్లేర్ ఎనీ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఇలా కాల్ చేశానంటే మీనింగ్ ఏమి? వేర్స్ అన్నాను, విఆర్ డాట్ మై ఐడి ఇచ్చినాను. అంటే దీని మీనింగ్ ఏమి? ఈ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వేర్ అంటే టెరాఫార్మ్ విల్ ఐడెంటిఫై దర్ ఈజ్ ఏ వన్ వేరియబుల్. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్? దిస్ నేమ్. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది? ఓహో, వేరియబుల్ ఏదో డిక్లేర్ చేశారు, ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. మ్యాచ్ అయింది కదా. ఈ ప్లేస్లో ఏం కాల్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూని కాల్ చేస్తుంది. అంటే మనకి ఇలా వస్తుంది మీనింగ్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్ హియర్? వెరీ సింపుల్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? గో టు హియర్. ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఉంది. ఇన్స్టెంట్ టైప్కి నాకు డైరెక్ట్గా హార్డ్ కోడింగ్ చేశాను. ఐ డోంట్ వాంట్ హార్డ్ కోడింగ్. ఇప్పుడు నాకు హార్డ్ కోడింగ్ అవసరం లేదు, ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాను చెప్పండి? గివ్ ఎనీ నేమ్, కాపీ, పేస్ట్ ఇట్. ఇక్కడ నేమ్ ఏం పెడతారు? EC2 అండర్స్కోర్ టైప్. కరెక్టా? EC2 అండర్స్కోర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ type. That is your wish. Instance, INS, instance. ఓకే, EC2 ఇన్స్టెన్స్, వాట్ ఎవర్ నేమ్ మీకు అర్థమయ్యేదానికి ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. టైప్. డిస్క్రిప్షన్ ఈక్వల్ టు DevApps ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అండ్ టైప్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? సో దీనికి డిఫాల్ట్ దీన్ని కాల్ చేస్తాను. ఓకే, క్లియరా? నౌ హౌ టు కాల్ దిస్ వేరియబుల్స్ ఇన్ అవర్ హియర్ రిసోర్స్. ఇక నాకు రిసోర్స్లో కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేస్తా చెప్పండి ఇప్పుడు? ఎనీవన్? ఇన్స్టెంట్ టైప్ ఈక్వల్ టు హౌ టు కాల్ ఎనీవన్? ఎలా కాల్ చేయాలి అవనీష్? ఎనీవన్? వెరీ సింపుల్ రైట్? వేర్ డాట్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ యువర్ వేరియబుల్ నేమ్? దిస్ వన్. మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చింటే ఆ నేమ్. క్లియరా? క్లియర్ ఆర్ స్టిల్ డౌటా? ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఒకే మీనింగ్.
మీకు ఇలా ఇచ్చినా ఒకటే, బట్ దిస్ ఈజ్ హార్డ్ కోడింగ్, దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ స్ప్లిట్ ఎట్ ద క్లాసెస్. ఇప్పుడు ఈ రెండు మీనింగ్స్ ఒకటే. క్లియర్? క్లియరా? హలో. Clear. Yes, sir. Clear. Okay, this is very, very important. How to declare variable. So there is different types of variables available. What are those? We need to recap. We need to practice this one. What is string type and how it will work? What is number type and how it will work? What is boolean type and how it will work? What is set? What is list? What is tuple? Okay, these are topmost sum of Terraform variables and how to use it and all. Just go through it. See, these are the topmost: string, number, boolean, list, set, map, object, and named of multiple objects also we can pass it. ఈ వేరియబుల్స్ ని మనం వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలనేది ఇలా అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే. బట్ కమింగ్ టు హియర్ రియల్ టైమ్, మనం రియల్ టైంకి వచ్చినాం అనుకో. సో నేను ఎవ్రీథింగ్ ఐ రిటర్న్ ఇన్ ద సేమ్ ఫైల్. ఈజ్ ఇట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్? ఇప్పుడు నేను మొత్తాన్ని ఏం చేశాను, ఒకే ఫైల్లో రాసేసాను. క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్? రియల్ టైమ్, రియల్ టైంలో మనకి ఎందుకు ఏముంటాయి అక్కడ, మల్టిపుల్ సో ఇవి ఉంటాయి మనకి. క్లియరా? మల్టిపుల్ క్లాసెస్, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్, వీఆర్ డిక్లేరింగ్ మెనీ థింగ్స్. బట్ రియల్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు క్లియర్ సపరేషన్. అంటే ప్రతి ఫైల్ని మనం సపరేట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ఎనీథింగ్, ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఎంటైర్ బిల్డింగ్, మీకు హౌస్ ఉంది, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మనకు ఒక హౌస్ ఉంది, హౌస్ మొత్తాన్ని ఒకే రూమ్ పెట్టుకుంటామా, మల్టిపుల్ రూమ్స్కి పార్టీషన్ చేసుకుంటామా? Yeah, అంటే multiple rooms. ఎందుకే, నేను ఒకే పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు నీకు ఒక హౌస్ ఉంది 50 అంకన, మీకు ఒక 1000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంది. 1000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఒకే రూమ్గా నువ్వు పెట్టుకొని సో మనం ఉండొచ్చు కదా. వై నీడ్ టు పార్టీషన్ మల్టిపుల్ రూమ్స్? Different purposes. డిఫరెంట్ పర్పస్. వన్ మోర్, సెకండ్ వన్ అనేది ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు నాకు స్టోర్ రూమ్ అంటే ఒక సపరేట్గా వేస్ట్ అంతా ఏం చేస్తామో దాంట్లో పెడతామా? క్లియర్? ఇప్పుడు హాల్ అంటే ఏం పెట్టుకోవడం, మన టీవీ సంథింగ్ పర్పస్ ఉంటుందా? బెడ్రూమ్ అంటే సమ్ పర్పస్ ఉంటుందా? కిచెన్ అంటే సమ్ పర్పస్ ఉంటుంది. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే, సో వేరియబుల్స్ అనేటివి ఒకే రూమ్గా పెట్టుకోవచ్చు అన్ని ఐటమ్స్. బట్ దర్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై సంథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, ఇన్కంపాటబిలిటీ, రైట్? అందుకు మనం ఏం చేస్తాము, సో ఈ ఫైల్స్ మొత్తాన్ని నేను ఇలాగా డిక్లేర్ చేస్తాం. సి, సపరేట్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చూడు ఇక్కడ, సో వేరియబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశారు. ఇవన్నిటిని ఎలా ఇక్కడ కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ డిక్లేర్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫైల్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఇదే ఫైల్లో కూడా డిక్లేర్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడే డిక్లేర్ చేసి నో ఇష్యూ, ఇట్ విల్ వర్క్ 100%, ఇట్ విల్ వర్క్, నో డౌట్. ఎందుకు సపరేషన్ చేయాలి? గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫ్యూచర్లో నాకు వేరియబుల్స్ యాడ్ చేయాలి. వేరియబుల్ అన్ని ఒకే ఫైల్లో రాసేసారంటే కన్ఫ్యూజన్, రైట్? ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ వేరియబుల్, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఏఎంఐ. ఎలా అప్డేట్ చేస్తావు, ఎక్కడ అప్డేట్ చేస్తావు? ఏదైతే మన క్లాస్ లెవెల్ ఓకే, ఓన్లీ లిమిటెడ్ ట్యాగ్స్ యాడ్ చేస్తాను, వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. బట్ రియల్ టైంలో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టీఎఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి మనకి. రియల్ టైంలో మనకి ఏముంటాయి, మల్టిపుల్ టీఎఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. నీకు ఎలా తెలుస్తుంది, విచ్ ఈజ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, విచ్ ఈజ్ వేరియబుల్, విచ్ ఈజ్ VPC, విచ్ ఈజ్ సబ్నెట్, విచ్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, విచ్ ఈజ్ రౌట్ టేబుల్. సో ఫర్ ఈచ్ రిసోర్స్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ ద సపరేట్ క్లాస్, దట్ ఈస్ ద TF క్లాస్ నేమ్. సి, ఇక్కడ వేరియబుల్ అని ఒక క్లాస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను, డిక్లేర్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ ఫర్ ఇచ్ లూప్, లేదా డిపెండ్స్ ఆన్స్కి నాకు ఏదో సంథింగ్ ఎనీథింగ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్, లేదా ఒక EBS వాల్యూమ్ యాడ్ చేయాలి. ఆ EBS వాల్యూమ్ నాకు కొన్ని వేరియబుల్స్ కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అంటే ఏ ఫైల్స్కి వెళ్ళాలి, విచ్ ఫైల్ వీ నీడ్ టు టచ్ హియర్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినా మీకు ఒక వేరియబుల్ని యాడ్ చేయని అని చెప్పినాను. హేమంత్కి, హేమంత్ ఏ ఫైల్ టచ్ చేస్తాడు, బ్లైండ్కి వెళ్ళి ఈ ఫైల్ టచ్ చేస్తాడా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని. క్లియరా? ఇప్పుడు నేను వేరియబుల్స్ అన్నాను, డైరెక్ట్గా నేనేం పెట్టాను, ఫైల్ పెట్టాను కదా, విచ్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్
వేరియబుల్ డాట్ Okay. టీఎఫ్ ఫైల్. ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా వేరియబుల్ యాడ్ చేయాలంటే ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? బ్లైండ్లీ కమ్ టు హియర్, మాడిఫై హియర్. వెరీ సింపుల్, రైట్? Yes, sir. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను? సో హేమంత్ జస్ట్ అప్డేట్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ టచ్ చేస్తావు నువ్వు? వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్. ఈ నేమింగ్ కనెక్షన్ మన ఇష్టం, ఏ నేమ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి ఏముండాలి? టీఎఫ్ ఫైలే ఉండాలి. ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? టీఎఫ్ అయినా ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. మనం ఏం చేస్తాం? ప్రతి ఫైల్ని సపరేట్ చేస్తాం. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ పర్టికులర్ థింగ్, వీ కెన్ గో అండ్ అప్డేట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ఫైల్. నో నీడ్ టు టచ్ ఆల్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు నాకు ప్రొవైడర్ని అప్డేట్ చేయాలి. మీరు ప్రొవైడర్ని అప్డేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? ప్రొవైడర్ అని పెట్టాడు. ఇక్కడ ఏం పెట్టాడు? వర్షన్ అని పెట్టినాడు. మీరు సింపుల్గా గో అండ్ అప్డేట్ హియర్. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. సీ హియర్. క్లియరా? నౌ హౌ టు రీడ్ దట్ వేరియబుల్? ఎలా రీడ్ చేస్తాం? వేరియబుల్ ఎలా రీడ్ చేస్తావు? వేర్ డాట్ ఎలా కాల్ చేస్తాం? వేర్ డాట్ ముందు చేస్తాం కదా. నాకు వేరియబుల్ రీడ్ చేయాలి. వేర్ డాట్ నేమ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్ నేమ్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం చేశారు? ఇక్కడ విఆర్ డాట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండర్ స్కోర్ రీజన్ అని ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి మీకు ఏమర్థమైంది చెప్పండి? ఇక్కడ వీడు హార్డ్ కోడింగ్ చేయలేదు. వీడు ఏం చేశాడు? వేర్ డాట్ ఏదో సంథింగ్ కాల్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? అంటే ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఫైల్ ఉంది, ఆ వేరియబుల్ ఫైల్ నుంచి ఈ వాల్యూని వీడు రీడ్ చేస్తున్నాడు. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్? అదే కదా మీనింగ్. Yes, sir. సో వేర్ అని మీరు ఎక్కడ చూసినా రియల్ టైంలో, నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఎనీవేర్, వేర్ డాట్ మీకు ఏదైనా సంథింగ్ కాల్ చేస్తున్నాడు. దాని మీనింగ్ ఏమి? ఎక్కడో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు, ఆ వేరియబుల్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాడు. దట్స్ ఇట్. నాకు డౌట్, ఇది ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేద్దాం. సో మన బ్లైండ్గా ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ అని మనకు అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ ఫైల్ పోయి చెక్ చేయాలి? విచ్ ఫైల్ వీ నీడ్ టు చెక్ హియర్? ఈ ఫైల్లో ఇక్కడ 10 ఉన్నాయి అనుకుందాం. ప్రస్తుతానికి మనకు 5 ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ టచ్ చేయాలి నేను వేరియబుల్స్ అంటే? విచ్ ఫైల్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్? సెకండ్ ఫైల్. వేరియబుల్స్ డాట్ అని ఉందా? జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఇచ్చినాడు వాడు, వేర్ డాట్ అన్నాడు. ఈ నేమ్ కాపీ చేసుకోండి. ఈ ఫైల్లో ఇక్కడైతే మాకు నీకు 3 ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. బట్ రియల్ టైంలో అడగాలి. ఇక్కడ 100 ఉంటాయి, ఆ 200 ఉండొచ్చు, ఆ 500 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తుంటారు. అన్నిటి నువ్వు చెక్ చేయలేవు కదా. జస్ట్ సెర్చ్ కొట్టండి, Ctrl+F, Ctrl+V. మీకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఉందా? ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిందా? అయిందా లేదా? ఇక్కడ ఇచ్చిన నేము ఈ ఫైల్ వేరియబుల్ నేమ్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ, మ్యాచ్డ్. సో మ్యాచ్డ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం కాల్ చేసింది? ఈ ప్లేస్లో ఆ వాల్యూని కాల్ చేస్తుంది. డిఫాల్ట్ సెట్ చేస్తున్నాడు US-East1 అని ఇక్కడ మీనింగ్. ఇది ఇలా ఇచ్చినా ఒకటే. మనం ఏం ఇచ్చినాం? హార్డ్ కోడింగ్ చేస్తాం. రీజన్ ఈక్వల్ టు Ctrl+Z, రీజన్ ఈక్వల్ టు నేను ఇలా ఇస్తాను, డబుల్ కొటేషన్ US-East-1 అని ఇచ్చినాను. రెండు మీనింగ్ ఒకటే. ఇలా ఇచ్చినా ఒకటే, ఇలా ఇచ్చినా ఒకటే. దీని ఏమంటాం? దీన్ని హార్డ్ కోడింగ్ అంటాం. దీని ఏమంటాము? హార్డ్ కోడింగ్ చేసినాం డైరెక్ట్గా. దీన్ని ఏం చేసినాం? ఫైల్స్గా స్ప్లిట్ చేసి సమ్వేర్ వీఆర్ రీడింగ్, వేరియబుల్ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? Yes, sir. Still anyone any doubt? Okay, this is done. Now run చేద్దామా? ఆర్ వీ కెన్ రన్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ విల్ వర్క్, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ హార్డ్ కోడింగ్ చేసేసి మనం ఏం చేస్తాం? వేరియబుల్ కాల్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్ ఏమి? అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్. అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్? ఇక్కడ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ అన్నాడు.
ఇప్పుడు దానికి దీనికి లింక్ ఉంటుంది. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నాకు వేరియబుల్ ఫైల్ అని ఉంది. ఇప్పుడు నేను చేశాను, దిస్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ వీడు డిక్లేర్ చేసినాడు. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ గైస్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. ఇవన్నీ మన వేరియబుల్సే. ఇప్పుడు నాకు ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇన్ కన్సోల్. ఇప్పుడు నేను టెరాఫామ్ ప్లాన్ అంటే ఇక్కడ నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే సమ్ ఓఎస్ కానీ, ఇన్స్టెన్స్ ఐడి కానీ, విపిసి ఐడి కానీ, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ లైక్ ఎకో. సెల్ఫ్ స్క్రిప్ట్లో ఎకో యూజ్ చేస్తాం. ఎకో పర్పస్ ఏమి? ఎకో అని అంటారు మీరు. సార్ మీకు మల్టిపుల్ టైమ్స్లో మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తుంటాడు. ఎకో ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ రాస్తాం. కరెక్ట్? దీని మీనింగ్ ఏమి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అంటే మీ కన్సోల్లో అది ప్రింట్ అవుతుంది. వెల్కమ్ టు టెరాఫామ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ క్యాన్ ప్రింట్ హియర్ సంథింగ్. మీకు ఏదైనా సెల్ స్క్రిప్ట్లు ఏం చేస్తుంటారో ఇలా పెట్టేసి ఆ వేరియబుల్ నేమ్స్ ప్రింట్ చేయడం కానీ సంథింగ్ మీకు ఏదో సంథింగ్ చేస్తుంటాం మనం. అంటే ఎక్కువలో మనం ఏం రాస్తే జస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మన టెరాఫామ్లో నాకు అలా ప్రింట్ అవ్వాలంటే దర్ ఈజ్ ఏ అవుట్పుట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ ఏమంటాం? ఇక్కడ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంతే, రిమైనింగ్ స్టోరీ సేమ్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ ఏమంటాం మనం? అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ అంటాం. అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ అని పెట్టినాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ? వాల్యూ ఈక్వల్ టు AWS అండర్స్కోర్ ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు దీని ఐడి అన్నాడు. సరే, దీని ఎలానే కాపీ చేసుకున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ కన్ఫ్యూజ్. గో టు హియర్. మన స్క్రిప్ట్ యాడ్ అని చెప్పండి. ప్రీవియస్ రన్ చేసింది దిస్ వన్ రైట్. దీంట్లో ఇది రన్ చేశాను. ఇది లైఫ్ సైకిల్లో రన్ చేశాను. లైఫ్ సైకిల్లో దీంట్లో తీసుకొచ్చి జస్ట్ నాకు ఫైల్ ఏది ఇన్స్టెన్స్కి వచ్చినాను. వీడికి వచ్చి ఇప్పుడు నేనేం చేశాను? అన్నీ ఇక్కడే ఇస్తున్నాను. ఒక ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఇస్తాను, ఒక అవుట్పుట్ వేరియబుల్ 2 ఇస్తాను. మీరు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? వేరియబుల్స్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ వేరియబుల్స్ కాపీ జస్ట్ ఐడి. మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇది ఇన్పుట్ వేరియబుల్. ఈ ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఈ నేమ్ ఇచ్చినాను. ఈ ప్లేస్లో ఈ నేమ్ ఇచ్చిన. దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఈ సీటు ఒక ఐడి పెట్టినాను. ఇది అవుట్పుట్ వేరియబుల్. దీన్ని కూడా ఏం చేస్తాము? ఈ సీటు ఇన్స్టెన్స్ ఇదే పెడతా, సేమ్ నేమ్ పెడతాను. జస్ట్ అవుట్ అని పెడతా. దట్స్ ఇట్, నథింగ్. మీ ఏ నేమ్ అని పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. అండర్స్కోర్ అవుట్. ఇప్పుడు నేను డిస్క్రిప్షన్ ఈ సీటు ఇన్స్టెన్స్ ఐ నీడ్ ఐడి అండ్ సో వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎలా కాల్ చేస్తాం దీన్ని కాల్ చేయాలి. EC2 అండర్స్కోర్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇది మీనింగ్. వెబ్ డాట్ EC2 అండర్స్కోర్ డాట్ వెబ్ డాట్ రైట్ పబ్లిక్ అండర్స్కోర్ IP. దీని మీనింగ్ ఏమే? అంటే మన ఇన్స్టెన్స్కి ఒక పబ్లిక్ IP ఉందా? ఇఫ్ యు సీ హియర్, నా ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ చూసారంటే ఒక IP ఉంటుంది మీకు. వేర్ ఇస్ దిస్? హియర్. Every instance one public IP, right? Clear? Here. This is this one. I hope everyone know this and all. Correct? This is the public IP. ఈ IP నువ్వు గెట్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ద ట్యాగ్. మీరు స్క్రిప్ట్లో ఏం రాయాలి? పబ్లిక్ అండర్స్కోర్ IP అని ఇచ్చిన అనుకో, నీ ఇన్స్టెన్స్ IP అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియరా? ఇది ఇన్పుట్ వేరియబుల్. దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్. ఇది కన్సోల్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చి ఏం చేస్తుంది? వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఈ వేరియబుల్ నేను ఇక్కడ రీడ్ చేశాను. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ రీడ్ చేయాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోండి. ఎలా యాడ్ చేయాలి? వేరియబుల్ డాట్ var డాట్ వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్? వెరీ సింపుల్. మీరేం కన్ఫ్యూజ్ చేయడం అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేయాలి. దట్స్ ఇట్. సరే, దీన్ని రన్ చేద్దాం. ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. నేను ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్ అమ్మా. ఒక ఇన్పుట్ వేరియబుల్ యాడ్ చేశాను. అదేవిధంగా ఒక అవుట్పుట్ వేరియబుల్ కూడా జస్ట్ కాల్ చేశాను. లైఫ్ సైకిల్ మీకే అవసరం లేదు, ప్రస్తుతానికి రిమూవ్ చేసేయండి. దట్స్ ఇట్.
So this is the input variable. This is the output variable. Anyone any doubt here? అంటే ప్రింట్ అవ్వాలంటే అవుట్పుట్ వేరియబుల్ వాడాలి. డేటాను మనం రీడ్ చేసుకోవాలంటే వేరియబుల్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్. క్లియరా? సింపుల్. Clear. ప్రింట్ అవ్వాలంటే Yes, sir. అవుట్పుట్, రీడ్ చేసుకోవాలంటే ఇన్పుట్. సేవ్ చేసి జస్ట్ రన్ చేయండి. సో వేర్ ఇస్ దిస్ పాత్? దిస్ ఈజ్ ద పాత్, రైట్? వేర్ ఇస్ మై ఫైల్ పాత్? దిస్ వన్. ఇక్కడైతే మాడిఫై చేశాను. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. కరెక్ట్. Okay, this is the input variable. Let me run it. cmd terraform init remaining story same only. If you want to do, you can do it. Now terraform plan and terraform apply. That's it. So simple ga input means read the data, output ante print the data. Very simple concept. మీరు గూగుల్ చేస్తారంటే దాని ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్ చేస్తారంటే వీ కెన్ గెట్ మోర్. నౌ సీ హియర్ టెరాఫార్మ్ ప్లాన్. Two minutes, 5 minutes, I will close the session. ఇదే కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్కడ వస్తుంది? క్లౌడ్ ఫార్మేషన్లో కూడా మీకు సార్ చూపిస్తాడు. టెరాఫార్మ్ అక్కడ దూరం వెళ్ళింది ప్లాన్. సో కాన్ఫిగరింగ్ AWS ప్రొవైడర్ ఫెయిల్ టు గెట్ షేర్డ్ కాన్ఫిగర్. మీకు ఏదో సంథింగ్ ప్రొవైడర్లో రాంగ్ ఉందంట. ఎక్కడ రాంగ్? లైన్ నెంబర్ 13. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? దిస్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్. గో టు హియర్. వర్షనింగ్ దీంట్లో ఏదో రాంగ్ ఉందంట. డిఫాల్ట్ వాడున్నారు. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ కాదు, మనం ఏం చేస్తుండాలి? హార్డ్ కోడింగ్ కదా. మనం హార్డ్ కోడింగ్ అంటే నాకు దీంట్లో ఉండే తీసుకొని చెడేయాలి. ఎక్కడ వేయాలి నాకు? ఈ మెయిన్లో నేను ఎక్కడ రన్ చేస్తాను? ఫస్ట్ చెక్ ఇట్. లోకల్ టెరాఫార్మ్ అసీ కార్పొరేషన్ నాట్ హియర్. నేను ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? ఇక్కడ కాదు నేను చేయాల్సింది. వెయిట్. Terraform basic, Terraform variables, input variable, basic variable, EC2 instance. ఇక్కడ మార్చేసాను. ఎక్కడ మార్చేనా? గో టు హియర్. వెయిట్. కన్ఫ్యూజన్. వేరియబుల్స్. దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్. హియర్ వేరియబుల్స్, ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్, బేసిక్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడైనా మనం చేంజ్ చేసిందే. కన్ఫ్యూజనా? రైట్. ఇక్కడ చేంజ్ చేయాల. ఐఎమ్ రన్నింగ్ డిఫరెంట్ పాత్. ఎక్కడ మనం చేంజ్ చేసింది? ఎనీవన్? ఇక్కడ అనుకుంటా. కరెక్టా? ఇక్కడ వచ్చి డిస్ట్రాయ్లో టెరాఫార్మ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేసింది. ఇక్కడ రన్ చేయాలి కమాండ్. క్లియరా? ఇది కూడా ఏం చేయాలి మనకి? ఇది కరెక్టేనా? ఏఎంఐడి సేమ్ రీజన్. లెట్ మీ ట్రై ఇట్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. డాష్బోర్డ్, EC2, లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. వన్ సెకండ్. హలో, yes, sorry, company.com. Where are you? So we are in here only, right? Let me check AMID, correct AMID. How to get it? Launch instance and Virginia. I need get launch. Come. Okay. DD9, correct only, right? DD9, correct only. I need to run here. That's it. Go to here. CMD Terraform plan. రిమైన్ స్టోరీ సేమ్ ఓన్లీ. డేటా అనేది వేరియబుల్ రీడ్ చేసింది. జస్ట్ అవుట్పుట్ అనేది మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్.
At runtime, if you want to print, so that case we can use output variable. Input variable, output variable. Output purpose is I want to read some data. I want to print console for understanding purpose, like console, like log. నాకు ఏమేం క్రియేట్ అవుతున్నది, ఎలా క్రియేట్ అవుతున్నది, ఐ వాంట్ టు సీ అట్ కన్సోల్ లెవెల్. ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూజ్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్. క్లియర్ హేమంత్? వాట్ అబౌట్ అదర్స్? క్లియరా? Clear Anyone అండి. any doubt? So that case we can go for so this is the variable concept. So but for the time being, remember naming. What are three types? Local variable, sorry, input variable, output variable, local variable. Local. లోకల్ వేరియబుల్ అని ప్రస్తుతానికి డిక్లేర్ చేయలేదు. వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ లైక్ లోకల్. మనకి ఎలా ఉంటుందంటే అది లోకల్ అని ఒక బ్లాక్ వస్తుంది. లోకల్ అంతే. వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ హియర్, దట్స్ ఇట్. విత్ ఇన్ ద మోడల్ మోస్ట్లీ వీ క్యాన్ రీయూజబుల్ పర్పస్ మోస్ట్లీ వీ క్యాన్, అంటే మనకి కోడ్ రిపీటెడ్ కోడ్ ఎక్కడైనా ఉందనుకో, సో టు ఓవర్కమ్ దట్ రిపీటెడ్ కోడ్ వీ కెన్ యూజ్ లోకల్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ మనం మోడల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ కోడ్. కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనకు క్లియర్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ద వన్ బ్లాక్ లోకల్ అనేది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వేరియబుల్ వాడినాను కదా, సేమ్ వే లోకల్ ఇలా వాడాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, విల్ సి హియర్. సి 1 to change. ఆల్రెడీ సేమ్ ఉంది, సంథింగ్ ఐ చేంజ్, రైట్? దట్ ఆన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ అప్డేట్. రిమైనింగ్ నథింగ్. టెరాఫార్మ్ అప్లై ఐఫన్ ఆటో ఐఫన్ అప్రూవ్. నో చేంజ్, ఓన్లీ ఏం చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ? సో ట్యాగ్ సమ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ ఓన్లీ వెబ్ ఇన్స్టెన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఐడి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ tags env equal to so development. And 1 to change, see here already same configuration available, something I changed, that on only it is updating. That's it. Remaining nothing. Clear? Anyone any doubt? So simply variable is nothing but three types of variable: input variable, output variable, local variable. Input variable అంటే మనకి, సో ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ సమ్ వేరియబుల్స్. మెయిన్ పర్పస్ ఇచ్చి మన సపరేషన్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్. నో నీడ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్ హార్డ్ కోడింగ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ అట్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ నేమ్? వేరియబుల్స్ డాట్ టిఎఫ్ ఫైల్. డిఫాల్ట్గా ఏ నేమ్ ఇస్తాం మనం? వేరియబుల్స్ డాట్ టిఎఫ్ ఫైల్. అండర్ దిస్ వేరియబుల్ డాట్ టిఎఫ్ ఫైల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ లైక్ దిస్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డిక్లేర్ సేమ్ ఫైల్ ఓన్లీ. నేను ఎక్కడ పెట్టాను? EC2 underscore EC2 hyphen instance underscore అని యాడ్ చేశాను. బట్ యూజువల్లీ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఫైల్? ఏ ఫైల్ పెట్టాలి? దీన్ని తీసుకెళ్ళి వేరియబుల్స్ డాట్ టిఎఫ్ ఫైల్లోనే యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. క్లియర్? ఓకే అండి. Okay, so now go to here whether it is running or not. Now see here, updated, everything it is updated, only one is changed, remaining you will see. ఇక్కడ నాకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఇది అవుట్పుట్ వేరియబుల్. Yes sir. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ దిస్ ఐపీ? పబ్లిక్ ఐపీ ఆర్ ప్రైవేట్ ఐపీ? నా స్క్రిప్ట్లో నేనే యాడ్ చేస్తాను. అవుట్పుట్ వేరియబుల్ ఏం పెట్టాను? పబ్లిక్ ఐపీ. నా ఇన్స్టెన్స్ దిస్ ఈజ్ AWS అండర్స్కోర్ ఇన్స్టెన్స్. వాట్ ఈజ్ మై నేమ్? దిస్ ఈజ్ మై రెఫరెన్స్ నేమ్ వెబ్ డాట్ పబ్లిక్ అయిపోయినాను. అంటే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు సీ మై ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఐపీ ఆర్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఆర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఆర్ విపిసి. సో దట్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ యాడ్ అండర్ ద అవుట్పుట్ వేరియబుల్. అంటే మన ప్రింటింగ్ పర్పస్కి వాడతాం దీన్ని మెయిన్గా. కన్సోల్లో నాకు ఏదైనా ప్రింట్ అవ్వాలంటే అవుట్పుట్ వేరియబుల్, డేటాని రీడ్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ అని. దట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్. దట్ సింపుల్ వీఆర్ కాలింగ్ వేరియబుల్స్. ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అన్నా వేరియబుల్స్ అన్నా ఒకటే. ప్రింట్ చేయాలంటే అవుట్పుట్. లోకల్ వేరియబుల్ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే. Okay, so that's it from my side today. If you have any doubt we can ask or else we'll wind up. I will Yeah. upload